السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، زاري يمن ملكته كتاب التوحيد سوستن درساتنا نميهنو يمن نسابت ندب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. شيخ بزهر إسلاي يقاتروت ملكت من دنو باب رئيس مالتنا فضل التوحيد يتوحيد بلجأ تروفات يمين ملكتنا عندهم وما يكفر من الذنوب كونجلم كاتياتم يمي أبسون يمي أرقفون من توحيد مالتنا. وقول الله تعالى كف يالو جيت الله اندي هلال الذين آمنوا نزي آمنوا يهون سوج ولم يلبسوا عندهم يالك ألاقلوا يهونوت إيمانهم امنتاتهم يالك ألاقلوا بظلم ببدل يالك ألاقلوا سوج أولئك لهم الأمن النزي للنسو أمن دهننة علاجهم واستنا علاجهم وهم مهتدون النسم يتمرت النسوناتشو يتكأنوا يتمروا يهونت. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عندي قال ترجمي ملسانه كعبادة بن الصامت تيزو الله يودد الله تشونا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني عنده بلا والالو من شهد يمسكر أن لا إله إلا الله كالله بستقر يحق أملاك يلم بلو وحده بالتون سيون لا شريك له لسو تقاري يلم بلو يمسكر سو عندهم وأن محمدا عبده باريو ورسوله ملك تنيوم ناتشو بلو يمسكر وأن عيسى يا الله سالك النبي عيسى من ديه عبد الله يا الله بارياناتشو ورسوله ملكتن يوم ناتشو بلو يمسكرة وكلمته يسو قال ناتشو بلو يمسكرة ألقاها إلى مريم ود مريم يتعالاتي هنج وروح منه وروح نفس نوم روح نوم بلو يمسكرة منه كسو سوك فتراجو وأن الجنة حق جنة أو نتنج حق نبلو يمسكرة والنار حق ساعة من دزيو حق نبلو يمسكرة سو أدخله الله يسقبوال الجنة جنة على ما كان باللبت لي من العمل كسرة أن سنبزا قزفم كالللم باللبت سرة بيتين يوم سر علي بيهون الله جنة يسقبوال أخرجاه هلتو زقبوتال بخارينا مسلم ولهما لهلتو قال يتتكسوت أخرجاه تبلو يتتكسوت بخارينا مسلم النسو بزقبوت في حديث عتبان باستلالفت حديث عتبان بن مالك الأنصاري فإن الله حرم أرما درقوان كالكلا درقوان على النار بأسات لي من قال يالن سو لا إله إلا الله يالن سو بأسات لي أرما درقوان لساتات نكاو بمن ملكو يبتغي يميكجل هونو بذلك بزيه ين بمالته وجه الله يا الله نفيت يميكجل هونو. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه كأبو سعيد الخضري تيزو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ساتشوك الله ملك تنيايزو انده بلوالا قال موسى يا الله نبي موسى قالوا يا رب جيتا هوي علمني أسوك أن أستمرين شيئا يهون النجر أذكرك ما وسبه هنن وأدعوك به بسم أنت مما زنبتي هنا أستمرين
قال اللهم لا قل يا موسى موسى هو بل لا إله إلا الله لا إله إلا الله بل አላቸው قال እሳቸውም አሉ يا رب ጌታ ሆይ كل عبادك ሁሉም ባሮችህ يقولون هذا ይህንን ይሉታል እኮ አሉ እሳቸው ለየት ያለ ነው የፈለጉት ዋጋውን ማቀለል አይደለም لا إله إلا الله ግን ይሄ ሁሉም ጋር አለ ለየት ያለ ነገር ፈልገዋል የበለጠ የሚቃረቡበት ነገር ፈልገዋል كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى هو ያላቸው لو أن السماوات السبع سبات سمايات بيهونو وعامرهن أي وسكانهن نواري وچاچو منده غيري كان يوجي بيهونو والأرضين السبع سبات مريتوچن بيهونو في كفة بأند يميزانو كفلاي كفة ግራና ቀኝ አንድ ቦታ ላይ የሚመዘነው ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ መዛኙ ነገር ለምሳሌ በአንድ ቦታ ላይ ምን ሊሆን ይችላል ኪሎ ግራም ልክ እንደ ተሰውር እንድናደርግ ያክለው ማነሳው እዛ ላይ ያለው ይሄ ነው ለማለት አይደለም ግራና ቀኝ የተቀመጡ ከላይ የሚያዙ ምላስ ያለው ከላይ ያለው ሚዛን አስቡ ከላይ ሚዛኑ እንደተጠበቀ ግራና ቀኝ ያለው እኩል መሆኑን ለማሳየት ምላስ ያለው ከላይ ግራና ቀኝ ደግሞ በአንድ በኩል የሚመዘንበት ቁስ ሌላኛው ደግሞ የሚመዘነው ነገር ተቀምጦ የሚመዘን አለ አንዷ ክፍል ማስቀመጫዋ ከፋ ትባላለች አማርኛው የድሮ አማርኛ ላይ ከፈት አለ በትክክል አሁን አገልግሎት ላይ ባይሆንም በአንድ የሚዛኑ ክፍል ላይ ቢሆን ምን ሰማያት ሰባቱ ሰማያትና لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة يقول بأن ميزانك في الله بهونو ولا إله إلا الله لا إله إلا الله دقوا في كفة بل لا ميزانك في البهونو بتهون مالت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالنسو تعمزنا تعالج تكبدالج علاتشو رواه ابن حبان زقبوتال والحاكم እንደዚሁም حاكم زقبوتال وصححه حاكم صحيح ነው ብለዋልም وللترمذي በዘገቡት ሐዲስ وحسنه حسن ብለው ደረጃውንም በገለጹት عن أنس بن مالك ይዘው ሰምቻለሁ አሉ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيان يقول እንዲህ ሲሉ ሰምቻለሁ قال الله تعالى كف يا الله እንዲህ ብሏል يا ابن آدم يا آدم ልጅ ሆይ የሰው ልጅ ሆይ لو أتيتني بتمጣኝ ወደኔ ብትመጣ بقراب ወይም بقراب الأرض ምድርን የቀረበ ምድርን ሊሞላ የቀረበ خطايا ኃጢአቶችን ተሸክመህ ብትመጣ ተምሲል ይሄ ምሳሌ ያሰጣጥ እንዲሁ በዚህ መልኩ ቢሆን ይሄንም ያክል ወንጀል ተሸክመህ ብትመጣም ثم لقيتني ከዛም ብትገናኘኝ لا تشرك بي شيئا بني منንም ሳታጋራ لأتيتك متاهله بقرابها እሷኑ የቀረበ مغفرة مهرة يجي متاهلهኝ طيب ይሄ የሐዲሱ የቃል በቃል ትርጉም ነው የተወሰኑ ማብራሪያዎችን ለማስከተል ሞክራለሁ ከዛ በፊት እንደ መግቢያ ማነሳው ነገር ምንድነው فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب የተውሂድ ትሩፋቱ ብልጫው እና ከወንጀልም የሚያብሰው ይሄን መናገር ምን አስፈለገ ከተባለ ዋጋውን አውቀን እንድንማር ነው የበለጠ ምን ዘጋጀው ስንማር ነው አንድ ሰው በተለይ በዚህ ዘመን ሰዎች የሚሸወዱት ነገር አላቸው የቀለም ትምህርት ይቀምሱና ከዛ ሁሉ ነገር የነቁ ይመስላቸዋል ተውሂድን በመማር ነው የሚገኘው ይሄ ዱንያ ዕውቀትም ላይ ያለ ነው አንድ ሰው የሆነ ፈን ስለተማረ ሌላውን ያውቃል ማለት አይደለም ህክምና ስለተማረ መካኒክስ ነው ማለት አይደለም እሱ መካኒክ ነው ማለት አይደለም ወይም የሆነ ዘርፍ ሌላ ነገር ተማረ ሁሉንም ይሰራል ማለት አይደለም ሰዎች በአሁኑ ሰዓት በብዛት የሚታየው
ቀለም የቀመሱ ሰዎች ላይ አደብ ማጣት ይታያል በብዛት ከዲን ጋር በተያያዘ ጉዳይ ላይ የተማሩት ትምህርት የተሸከሙት ዲግሪ ትዕቢት ሲያወርሳቸው ይታያሉ አንዳንድ ሰዎች ምንም ትኩረት ባልሰጡት ዲን ላይ ዐቂዳ ላይ አስተያየት መስጠት ይፈልጋሉ የሆነ ፈን ተምሯል የሆነ ትምህርት ተምሯል ሐኪም ቤት ቢሄድ አድማጭ ነው እንደኔ እንዳንተ ተራ ሰው ነው ቆሞ ነው የሚከታተለው ሐሳብ አይሰጥም ሐኪም ነው መኪናውን ሊያስጠግን ቢሄድ ቆሞ ነው የሚከታተለው እንዲህ አርጉ ብሎ አስተያየት አይሰጥም የዲን ጉዳይ ላይ ሲመጣ ግን ሁሉም ደፋር ነው ስለ ዐቂዳ አስተያየት መስጠት ይፈልጋል እኔ ግን ሳስበው ይላል ምንድነው የምታስበው ተምረህ ከሆነ ይው قال الله قال رسوله ያልካጣቅስ ካልተማርክ እኔ ሳስበው አይባልም የሆኑ አካላት ሰሃቦችን እየተሳደቡ ነው ይሄ መንገዳቸው ባጢል ነው በዲን ስም ቢሞገቱም የፈለገ ነገር ቢኖራቸውም ሲባል አይ መቼም እኛ ስናስበው ይላል ምን ታስባለህ አንተ ሐሳብስ ምን ዋጋ ይኖራል እንዲህ መሆን የለበትም ሰው ፈኑን ሊጠብቅ ይገባል ልብሱ ቢቀደድ ጋራጅ አይሄድም ሰው አይደል እንዴ መኪናው ቢበላሽበት ወፍጮ ቤት አይሄድም ባለሙያ ይፈልጋል እያንዳንዱ የሚሰጠው ነገር አለ የተውሂድ ጉዳይ የዲን ጉዳይ ሲሆን ግን ሁሉም ደፋር ነው የሚሆን አስተያየት መስጠት ይፈልጋል እነዚህ ደፋሮች ደግሞ በተለይ ምላሳቸው የተባ በእራቸው የተባ ሲሆን ሰዎችን ሊፈትኑ ይችላሉ حتى ወደ ዲን የቀረቡ ሰዎች ሳይቀሩ ይፈሯቸዋል አስተያየት ለመስጠት ይፈሯቸዋል አደብ ያዙ ለማለት ይፈሯቸዋል የሚፈሩ ግን አይደለም እንደማንኛውም ማላፊ አግዳሚ ተራ ሰው ነው መቆጠር ያለባቸው ሌላ ፈናቸው ላይ የምናከብራችሁ አጥራችሁን እስከጠበቃችሁ ድረስ ነው ስታልፉ ምንድነው የሚከተለው አንድ ሼክ የፈለገ ዕልም ቢኖረው የማይመለከተው ያልተማረው ነገር ላይ እንደፈለገ እንደማይናገረው እዚህም ላይ አደብ መጠበቂያ ያስፈልጋል ምንድነው ማንሳት የፈለኩት ከዚህ ጋር ማያያዝ የፈለኩት ተውሂድን በመማር ነው የምናገኘው በዚህ ዘመን ሰው በሰለጠነበት ዘመን ቀብር የሚያመልካለ እንዴ ግዑዝ ነገር የሚያመልካለ እንዴ ለምንድነው ተውሂድ ያላችሁ ሰው የምትበጠበጡት ይላሉ በዚህ ዘመን በርካታ ዶክተሮች ፕሮፌሰሮች ላም እያመለኩ ነው አይደለም በዚህ ዘመን ሰዎች ራሳቸው ጠፍጥፈው የሰሩትን ነገር እያመለኩ ነው ተውሂድን በመማር እንጂ ቀለም ትምህርት በመማር አይደለም የምናዳብረው የመረዳት አቅሙን ሊያዳብርለት ይችላል የመገንዘብ አቅሙን ሊጨምርለት ይችላል ከዛ ውጭ ግን አካዳሚ ትምህርት ተውሂድ አይደለም እዛ ስለተማረ ብቻ ያውቃል ማለት አይደለም ስንት የበቁ የነቁ በተለያየ ፈን ላይ ጫፍ የደረሱ ግን በተውሂድ ላይ የሚያሳፍር ነገር ያሳዩ ስንት ሰዎች አሉ ዛሬም አሉ ትናንት ብቻ አይደለም ስለዚህ ስለ ተውሂድ ያለንን ግንዛቤ ለማስፋት የተውሂድን فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ለማስገኘት የምናገኘው በመማር እንጂ እንዲሁ አይ ይሄ እንኳን አይስተወረኝም ብለን አይደለም ሲጀመር ተውሂድ አንድ ነጥብ አይደለም በርከት ያለ ሰፊ ነገር አለውና ስንማር ነው የምንለየው فضل التوحيد የተውሂድ ትሩፋቱ በልጫው وما يكفره من الذنوب የሚለው ራሱ እኮ فضل التوحيد ነው አስተውሉት ስለዚህ ምንድነው የተደረገው ማለት ነው የመጀመሪያው فضل التوحيد عام ነው ሰፊ ነው ጥቅል መልእክት ነው ከዛ ውስጥ ግን አጉልተው ማሳየት ስለፈለጉ በዛው ስር የሚካተት አንድ ነጥብ ርዕሱ ጋር አብረው አያያዙ ምን የሚል وما يكفره من الذنوب እንጂ ከመጀመሪያው فضل التوحيد ከሚለው የሚወጣ አይደለም ይሄ በዛው ስር የሚካተት ነው ዋጋው ትልቅ ስለሆነ ነው አማኞች ሙስሊሞች የሰው ልጅ كل بني ادم خطأ ሁሉም ይሳሳታል وانتم تخطئون بالليل والنهار በቀን በሌሊት ተሳሳታላችሁ ተወነጀላላችሁ ተብለናል ነውም ደግሞ ሐቂቃችን ይሄ ከሆነ አማኝን ወንጀሉ ያስፈራዋል ያስጨንቀዋል ስለዚህ وما يكفره من الذنوب የበለጠ ትኩረት እንዲሰጠው ለይተው አስቀመጡት እንጂ فضل التوحيد በሚለው ውስጥ የሚካተት ነው ግልጽ ነው አይደል طيب ከዛ فضل التوحيد ሲባል ምንድነው የተፈለገው لغةን فضل ማለት زياده ማለት ነው ጭማሪ ማለት ነው ኸይር ማለት ነው የኸይር ጭማሪ ተጨማሪ ነገር ማለት ነው እዚህ ቦታ ግን ምንድነው የተፈለገው ከተባለ በተውሂድ የሚገኝን የላቀ ሽልማት አጅር አላህ ዘንድ ያለውን ዋጋ ማመላከት ነው የተፈለገው وما يكفره من التوحيد وما يكفره من الذنوب ኃጢአትም ከወንጀልም የሚያብሰውን
የሚያረግፈውን የሚመለከት ነው من الذنوب ሲባል ሚን ተብዒድያ ወይም የተወሰነ ወንጀል ለማለት አይደለም የተፈለገው ምንድነው والذنوب التي يكفرها አጠቃላይ ከወንጀሎችም የሚያረግፋቸው ማለት ምንድነው ምን ያክል ከባባድ ነገሮችን እንኳን እንደሚያረግፍ ለመጠቆም ነው የተፈለገው ማለት ነው طيب فضائل التوحيد የተውሂድ ትሩፋቶቹ ብዙ ናቸው ለምሳሌ የመጀመሪያው እዚሁ ቦታ ተጠቅሶ እንደምናየው سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة بدنيام بآخرام لدهن النت لمكانات سببنا لأمن لدهن النت لسلام سببنا يمكان مشركوش استوصوا يا عربوچن هونيتا استوصوا ማንም የሚቀራመታቸው ነበሩ በሰሜን ፋርስ ይቀራመታቸዋል በደቡብ ሐበሻ አለ በምዕራብ በኩል ሮም አለ በሁሉም አቅጣጫ ብዙ ነገር ነበር በተውሂድ ሲተባሰቡ ግን በዘመኑ የነበሩትና ሀያላን በጥቂት አመታት ውስጥ ነው ያንኮታኮታቸው ሁሉም በቁጥጥር ስር ነው ያደረጉት በተውሂድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መካ ላይ ሰሃቦች ያ ሁሉ ግፍ ሲደርስባቸው ገና አቅማቸው ደካማ በሆነበት እና ኸባብ ኢብኑ አልአረት ረዲየላሁ ዐንሁም ከሳቸው ዘንድ መተው ካዕባ ጠገብ ኩታቸውን ደገፍ ብለው አገኘናቸው ከቁረይሾች ብዙ እንግልት እየደረሰብን ነበር አሉ አላ ተድዑ ለና አላ ተስተንሲር ለና ብለን ጠየቅናቸው አሉ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ ምን ነው አላህን ብትለምንልን ድል እንዲሰጠን ከዚህ መከራ እንዲያወጣን ብለን ስንጠይቃቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ከናንተ በፊት የነበሩ ህዝቦች በመጋዝ ለሁለት ከላይ ጀምሮ አካላቸው ተሰንጥቆ ግራና ቀኝ እየወደቀ በብረት ሙሽት ስጋቸው ካጥንታቸው እየተለየ ይሄ ሁሉ መከራ ደርሶባቸዋል ከእምነታቸው ግን ይሄ ሁሉ አልመለሳቸውም ማለት እናንተ ግን ትቸኩላላችሁ አሉ ሱብሃንአላህ ይሄ ሁሉ ነገር እየደረሰባቸው ማለት ነው ወደፊት አሏቸው ከሰንዓ እስከ ሐድረመውት እረኛ በጎቹን ይዞ ይጓዛል አላህን እንጂ ወይም ደግሞ ለእንስሳዎቹ አውሬን ተኩላን እንጂ ምንም የማይፈራበት ዘመን ይመጣል አሉ ይሄ ሁሉ ርቀት አሁን እኮ እዚህ ለለት መንቀሳቀስ ተቸግረዋል እነሱ እነ ያሲር ተገለዋል እነሱ መያ ተገለዋል እነ ቢላል ላይ የሚደርሰው ይታወቃል ይሄ ሁሉ እየደረሰም ወደፊት ምን ተስፋ እየሰጧቸው ነው እንዲህ አይነት ዘመን ይመጣል ምን የሰላም ጊዜ ማለት ነው እናንተ ግን ተቸኩላላችሁ አሏቸው ታገሱ እያሏቸው ነው ለበበሉ ሱብሃንአላህ እዛ ላይ ቆመን ብናየው በመናብ እዛ ላይ ቆመን ብናየው እንዴት ይለወጣል እኮ ሊያስብል ይችላል ጥቂቶች ናቸው በቁጥር አናሳ ናቸው ጉልበተኞች እንደፈለጉ እያረጓቸው ነው ያሉት ግን يقين ስለነበራቸው ኢማናቸው የሞላ ስለነበረ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚነገራቸውን የሚጠራጠሩ አልነበሩ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى በዚህ ምክንያት እርግጠኝነት ስላላቸው ይሄ የሚባለው ጊዜ እንደሚመጣ ያምናሉ ዋናው ማንሳት የፈለኩት ታሪኩን አይደለም ተውሂድ ሲንሰራፋ ሰላም እንደሚነግስ እየነገሯቸው ነው ከሰንዓ እስከ ሐድረመውት ሰው በጎቹን እየነዳ ረጅም ቀናትን እየተጓዘ ተኩላ ካልሆነ በስተቀር የሚፈራበት ምንም የማይፈራበት ዘመን ይመጣል ማለት በተውሂድ ሰበብ የሚመጣን ሰላም እየነገሯቸው ተውሂድ ሲነግስ ሰላም ይነግሳል አብሮ ሰላም ይሰፍናል በግለሰብ ደረጃ ወደ ራሳችን ካመጣ ነው በሽርክ የተለከፈ ሰው በቀብር አጠገብ ሲያልፍ ይጨነቃል ከቤቱ አጠገብ በጓሮ ላይ ጉጉት ብትጮህ ይጨነቃል ምን ሊገጥመኝ ነው የሚለው አይደል በብዛት መንገዱ ላይ ገና ሲወጣ በሩ አካባቢ ላይ የተጣለች ዶሮ ካየ ይጨነቃል ኮሽታው ሁሉ ነው የሚያስበረግገው ኮሽታው ሁሉ ተውሂድስ ተውሂድ ሲኖርስ ምን ይባላል አንድ ቂሳም ይነሳ ነገር አለ ሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ላትን ለማፍረስ ወደ ጣኢፍ በሄደበት ይባላል የጣኢፍ ህዝቦች ተሰብስበው ጥጋቸውን ያዙ ላት የምታሳየውን ተአምር ሊመለከቱ ምድር የምትገለባብጥ መስሏቸዋል ከዛ አንድ ጊዜ መታትና እግሩን ይዞ ወደቀ ይሄው ላት ጀመረች አሉ ከዛ ተነሳና አናቷ ላይ ወጣ
ምን ነካችሁ ይሄ እኮ ከራሱ መከላከል የሚችል ነገር አይደለም አላቸው አናቱ ላይ ወጥቶ አፈረሰ ማፍረስ አይደለም አፈሩንም ቆፍሩታል ምንም የማይፈር እነ ዑዛን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነ ኻሊድን እየላኩን ሄዱና ፈራርሰዋል እነዛ የሚጨነቁላቸው ሄደው ዛፉን ቆራርጠው ተመለሱ የሚመለከውን አስወግደው ተመለሱ የቀራቸው ነገር አላሏቸው ሲመለሱ እንደገና ላኳቸው ሙሉ ከመሬት አስተካክለው ተመለሱ ተውሂድ ሲኖር ሰዎች የሚርበደበዱበት ነገር አያስፈራም በአንድ ወቅት ደገፍ ባሉበት ማን ነው ከዘል ኸለሷ የሚያሳርፈኝ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመን ውስጥ የሚመለክ ጣዖት ነው ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ ለበጀሊ እኔ ያለው የአላህ መልእክተኛ ሆይ አልኳቸው ጥቂት ፈረሰኞችን ሰጧቸው ጨመሩት ቀጥታ ዘመቱ ወደ የመን አፈራርሰውት አውድመው ተመለሱ በሌላ ጊዜ ሲደሰቱ ሲያደርጉት ከነበረው ከወትሮ ዱዓቸው 3 ጊዜ ከሚያደርጉት ዱዓ በተለየ 5 ጊዜ እየደጋገሙ ዱዓ አደረጉልን ደስ ብሏቸው ማን ነው የሚያሳርፈኝ ሰላም ነስቷቸው ማለት ነው ተመልከቱ ማን ነው የሚያሳርፈኝ የፈለኩት ምንድነው ዋናው ነጥብ እነ ጀሪርን ተመልከቱ እነዛ የሚፈሩትን ነገር አልፈሩ ሄደው ሲያንቆታቁቱት ዛሬ ከአላህ ውጭ የሚመለኩ ነገሮች حتى ቀብር ላይ ይገነባል የሚጠብቀው ቀብር አለ ይባላል ዘንዶ አለ እንዲህ አለ ምንድነው መሸበቢያ ነው ማስፈሪያ ነው ሰው ፈርቶ ሰጥለጥ ብሎ ይኖራል ድንገት ያን ነገር እየነቀምክ ሙሲባ ከገጠመ ማስፈራሪያ ማስተማሪያ ያደርጉሃል ይሄው የከሌ ወልይ ስራቸውን አሳዩ ከሊትን ያየ የከሊትን ጠባሳ ያየ በሳት አይጫወትም ይባላል ማስተማሪያ ያደርጉታል በኢማን ጥቅያለ ሰው እንዲህ አይነት ሊፈራ አይደለም እና ተውሂድ አንዱ ፋይዳው ምንድነው የአምን የደህንነት የሰላም ምንድነው ምንጭ ነው ማለት ነው ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ጣዖቶችን ሲተቹ ሲያስፈራሯቸው እንዴት ነው እናንተ ያሻረካችሁ ያለፈራችሁትን እኔ አላህን ብቻ ይዤ ልፈራለሁኝ አሏቸው አዩል ፈሪቀይን አሐቁ ቢልአምን ከሁለታችን ማናችን ነው ዋስትና ደህንነት ሰላም ያለው አሏቸው ይሄ በልጥ የቀረበው የትኛው ሆኖ ነው የምፈራላቸው አሏቸው ስለዚህ ተውሂድ አንዱ ፈድሉ ምንድነው ሰበቡን للامن والاهتداء يتناغنيواለን سبب للامن والاهتداء የመጀመሪያው አንቀጽ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم እነዚያ ያመኑና እምነታቸውን በበደል ያልቀላቀሉ በበደል የሚለው በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃቦች ጠየቋቸው አላህ መልእክተኛ ሆይ ማን ነው ራሱን ያልበደለ ከኛ ውስጥ አሏቸው እሱ አይደለም የተፈለገው እዚህ ላይ ዙልም ሲባል አሏቸው ያ ሷሊህ ሰው የተናገረውን አልሰማችሁም አሏቸው አላያችሁም ማን ሉቅማን ለልጃቸው ምን ብለዋል لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ልጄ ሆይ በአላህ አታጋራ ማጋራት ትልቅ በደል ነው ዙልም ተብሎ ነው የተገለጸው እዚህም ጋር የተፈለገው ዙልም እሱ ነው ያሏቸው ነው الذين امنوا እነዚያ ያመኑ የሆኑ ሰዎች ولم يلبسوا ايمانهم بظلم እምነታቸውንም በዙልም ማለት ምንድነው በሽርክ ያልቀላቀሉ የሆኑ ሰዎች اولئك لهم الامن እነዚያ ለነሱ ምን አላቸው አምን ደህንነት ዋስትና አላቸው وهم مهتدون የተመሩትም እነሱ ናቸው የተቀኑትም እነሱ ናቸው ስለዚህ ዙልም ሲባል ይሄ ነው የተፈለገው ሽርክ በዚህ ቦታ ላይ ተውሂድን ያስገኘ ሰው እምነቱን በሽርክ ያልበከለ ሰው ምን አለው አምን አለው ሁለተኛ ሂዳያ አለው ማለት ነው ሁለተኛ የተውሂድ ትሩፋት ምንድነው ቀዳሚ ጀነት ለመግባት ቀዳሚ ርዕስ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአላህ በስተቀር እውነተኛ አምላክ እንደሌለ የመሰከረ ሰው ሐዲሱ ላይ እንደተጠቆመው በዝርዝር ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይባላል ተባለ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ባለበት ስራ ላይ አላህ ጀነትን ያስገባዋል ተብሎ ተገለጸ ጀነት ለመግባት ሰበቡ ይሄ ነው ቀዳሚው ሰበብ ይሄ ነው ሶስተኛ ተውሂድ የወንጀል ሚዛኑ ኃጢአቱ በስቶ እሳት ቢገባ እንኳን አንድ ሰው ከሳት መውጫ ሰበቡ ነው ከሳት መውጫ ሰበቡ ነው ይሄም የተጠቆመ ነው ተውሂድ ሲሟላ በተለይ ደግሞ ወደፊት ይመጣል ያለ ሒሳብ ያለ ምርመራ ጀነት ለመግባት ሰበብ ይሆናል ማለት ነው እንደዚሁም ተውሂድ
ከወንጀል ምህረትን ለማግኘት ወሳኝ የሆነ ሰበብ ነው ሌሎችም በርካታ ነገሮች ሊዘረዘሩ ይችላሉ ስለ ተውሂድ ማለት ነው طيب የተወሰኑ መለስ ቢያንቀጾቹን ለመልከት መረጃዎች الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم እነዚያ ያመኑና እምነታቸውን በበደል ማለትም በሽርክ ያልቀላቀሉ ሰዎች أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ولم يلبسوا ያልቀላቀሉ የሆኑ ሰዎች የተመሩ የተቀኑ ማለት እነዚህ ናቸው ሂዳያን የሚፈልግ ሰው ወይም አላህ በሂዳያ ላይ ሂዳያ እንዲጨምረው የሚፈልግ ሰው መቀናትን እንዲሰጠው የሚፈልግ ሰው ተውሂድ ላይ ቀጥ ይበል ከሽርክ ይጥራ ሁለተኛ የተገለጸው መረጃ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتኛ እንዲህ ብለዋል من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من شهد የሚለውን ቃል አስተውሉት የመሰከረ ነው የሚለው መመስከር በምላስ ማነብነብ አይደለም ከዛ ያልፋል አይደል በምላስ ከማነብነብ ያልፋል አንድ ሰው ከመንገድ ላይ ድንገት እጃችንን ይዞ እዚች ፍርድ ቤት ውስጥ የሆነች ጉዳይ ነበረች ተመሰከረልኝ ቢለን ያልሰማነውን ያላየነውን ማናውቀው ጉዳይ ላይ እንመሰክራለን አንመሰክርም ለምን የታይቼው ምንለው የታውቀው ነው ምንለው የመሰከረ እየተባለ ነው እዚህ ላይ ስለዚህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ስንል አንድ መስካሪ የሚጠበቁበትን ለመመስከር ብቁ ነኝ ብሎ የሚያስብባቸው ነገሮች አሉ ያንን ማስገኘት ያስፈልጋል ምንድናቸው እነሱም ሁለት ነገሮች አንድ የመጀመሪያው ዒልም ነው ማወቅ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ የመሰከረ ሲባል ያወቀ ማለት ነው የላ ኢላሃ ኢላላህን ትርጓሜ ማወቅ ያስፈልጋል ብዙ ወገናችን ሽርክ ላይ ለመውደቁ አንዱ ሰበብ የዚህ የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጓሜ በቅጡ አለመኖሩ ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱን ረሱሉላህ ምን ማለት ነው ሲባል አላህ እንደነው ሙሐመድ መልእክተኛ ነው ይላል ላ ኢላሃ አላህ እንደነው ሙሐመድ መልእክተኛ ነው እውነተኛ ንግግር ነው ግን የላ ኢላሃ ኢላላህ እና ሙሐመድ ረሱሉላህ ትርጓሜ ነው እንዴ አይደለም ቃሉ በራሱ ልክ ነው ግን የላ ኢላሃ ኢላላህ ትርጓሜ አልተቀመጠም እዚህ ላይ አንድ ሰው ስምህ ማን ነው ሲባል ወንድ ብሎ ተናገረ እሺ ወንድ ነህ ልክ ነው ግን ስምህ ነው የተጠየቀው እድሜህ ስንት ነው ሲባል ወይ ስሙን ቢናገር ለምሳሌ የተናገረው ነገር ልክ ይሆናል የጥያቄው መልስ ግን አልሆነም አይደል እንዴ ስለዚህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ የለም በትክክል መገኘት አለበት የንግግሩ እውነት መሆን ብቻውን አላህ አንድ ነው የሚለው ሐቅ መሆኑ ብቻውን ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለው መገኘቱን አያሳይም የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ማን ነው ሲባል ባህር ዳር ቆንጆ ከተማ ነች ብሎ መለሰ ጥያቄው ልክ ነው ጥያቄው በትክክል ተመልሷል አልተመለሰም ስለዚህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ምን ማለት ነው ከአላህ በስተቀር የሐቅ አምላክ የለም ላ ኢላሃ ኢላላህን በተመለከተ ብዙ የተዛቡ ትርጓሜዎች አሉ ብዙ ከነዛ ውስጥ አንዱ ከአላህ በስተቀር አምላክ የለም አለ የለም አጀዐለ الآلهة إلها واحدا ሲሉኩ ያመለኳቸው አምላክ ብለው ነው የጠሯቸው የተሳሳቱ ትርጓሜዎች አሉ እውነቱ ይበቃናል እሱን እንውሰድ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር የሐቅ አምላክ ማለት አምልኮት የሚሰጠው ማለት ነው የሚሰገድለት የሚጾምለት በጭንቅ በችግር ጊዜ የሚማጸኑት ከሱ ውጭ የለም እያልን ነው ያለን ከሱ ውጭ የለም ላ ኢላሃ ኢላላህ መመስከር ሲባል ምን መጣ የመጀመሪያው ዒልም የሁለተኛው ደግሞ ኢዕላም ሁለት ነገሮች አሉ ማለት ነው ዒልም የሚመሰክሩትን ነገር አውቆ መገኘት አንድ ሰው ፍርድ ቤት ቀረበ ሊመሰክር ቀረበ ጉዳዩን አውቆታል ከዛ ግን ምስክር ማን አለ ሲባል ሰውየው ሲጠየቅ ይሄ ሰው እየሰማ ያየ ነው ቦታው ላይ ተቀምጦ ተመለሰ መስክሯል አልመሰከረም ያውቀዋል አያውቀውም አውቆታል ማወቅ ብቻውን በቂ እንዳልሆነ ከዚህ እንወስዳለን አይደል እንዴ ስለዚህ አንድ ዒልም ያስፈልጋል ሁለት ኢዕላም ያስፈልጋል ዒልም ማለት የሚመሰክሩበትን ነገር ማወቅ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚያመልኩት የለም ብሎ ማወቅ ይሄንንም መመስከር ማስተጋባት ያስፈልጋል من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ስለዚህ ሸሃዳ ሲባል ይሄን ያስፈልጋል ማለት ነው ከአላህ በስተቀር በሐቅ የሚመለክ የለም እንደዚሁም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ
ባሪያውና መልእክተኛ ናቸው ብሎ የመሰከረ ዒሳም እንደዚሁ ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ብሎ የመሰከረ የዒሳ በተመለከተ ለሁለት ክፍሎች ምላሽ ይሰጣል ባሪያና መልእክተኛ ናቸው ሲባል ይሄ ህገወጥ ልጅ ነው የዝሙት ልጅ ነው ለሚሉት ምላሽ እየተሰጠ ነው አይደለ የተከበረ የአላህ ባሪያ የተከበረ መልእክተኛ ነው ባሪያ ነው ሲባል አሁንም ከመጀመሪያው ጋር ማጠንከር ያለ من شهد أن لا إله إلا الله كالله بستكر بحق من ملك إلا بلو يمسكر بلنا وحده ببتشينت ما تنكر يانو لا شريك له ما تنكر يانو እንጂ መጀመሪያው እኮ ብቻውን በቂ ነበር لا إله إلا الله ብሎ የመሰከረ የሚለው ምን ያህል አጽንኦት እየተሰጠ እንደሆነ ተመልከቱት ከዛስ ሙሐመድ የአላህ ባሪያና መልእክተኛ እንደሆነ የመሰከረ ሲባል አሁንም በተመላኪነት ብቸኛ እንደሆነ እየተነገረ ነው حتى ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንኳን በዚህ አይጋሩትም ዒሳም የአላህ ባሪያና መልእክተኛ ነው ብሎ የመሰከረ አሁንም ለመጀመሪያው ማጠንከሪያ ነው እዚሁ ላይ ዒሳ እንኳን አይጋሩትም በዚህ ላይ እነሱ ካልተጋሩት ሌላ ማንም አይጋራው አምልኮት ላይ የሚጋራው አንድም አካል የለም ብሎ የመሰከረ ከዛስ ዒሳም በተመለከተ ምንም ይላለው ወከሊመቱሁ አልቃሃ ኢላ መርየም ወደ መርየም የጣላት የሁን ቃሉ ነው ብሎ የመሰከረ ከሊመቱሁ ቃሉ ነው ብሎ የመሰከረ በአላህ የሁን ቃሉ የተፈጠሩ እንደሆነ የመሰከረ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለ ዒሳ ምን ይላል ኢነ መተለ ዒሳ عند الله የዒሳ ምሳሌ ከአላህ ዘንድ ከመሰለ አደም ልክ እንደ አደም ምሳሌ ነው ካልነበር አስገኛቸው ያላባት ተገኙ خلقه من تراب ادمن الله كادم كتراب كافر ፈጠረው ثم قال له كن هنا له ዒሳም ልክ እንዲሁ በሁን ቃሉ የተገኙ የሁን ቃሉ ውጤት ናቸው ወከሊመቱሁ አልቃሃ ስለዚህ የአላህ ቃል ናቸው ሲባል ምን ማለት ነው የተፈለገው የሁን ቃሉ ውጤት ናቸው ያለ አባት በተአምር የተወለዱ ናቸው ማለት እንጂ ድርሻ አላቸው ለማለት አይደለም መለኮታዊ ድርሻ አላቸው ከሱ ተካፋይ ናቸው ማለት አይደለም وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كسو يهنا روح نفس منك بلو يمسكر أي من الأرواح التي خلقها الله كفتراته روحه وسط عند روح عندهنو يمسكر منه سيبان عند أدوش من الالو منه تبعيدنا يسايو يسو كفاين دهنو يسايال مالتنا كراساتهم من تمسرته اندزا ميلو سوى جالو اندزا رلم قدايو منه يميلو አንዳንድ ቦታ ከሚጠቀሰው ነገር ከፋይ ሊያመላክት ይችላል ሌላ ቦታ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው ሲጀመር ወሩሁን منه وكلمته القاها كلمه الله روح الله የሚሉት ምንድነው አንደኛ روح الله ፍጥረትን ነው የሚያሳየው كلمه الله ሲባል كلام الله ቢሆን ይሄ ኢዳፋን በተመለከተ ነገሮች ወደ አላህ ሲጠጉ ሁለት አይነት አገባብ አላቸው አንደኛው የሱ ሲፋ መሆናቸውን ለማመላከት ከላሙላህ ዒልሙላህ ስንል የአላህ ዕውቀት ስንል የአላህ ዕውቀት ሲፋ ነው መገለጫ ነው አይደል እንዴ የአላህ ንግግር ስንል መናገሩ መገለጫ ነው በዚህ መልኩ የሚገለጹ አሉ በሌላ በኩል ደግሞ ለተሽሪፍ ልቅናቸውን ደረጃቸውን ለመግለጽ ወደሱ የሚጠጉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ በይቱላህ ሁሉም መስጂዶች የአላህ ቤቶች ናቸው አይደል እንዴ ግን ካዕባ ተለይቶ በይቱላህ ተባለ ምንድነው የተፈለገው እዛ ይኖራል ማለት ነው እንዴ አይደለም ተሽሪፍ ነው የላቀ ከፍ ያለ ደረጃ እንዳለው ለማመላከት ነው የተፈለገው ናቀቱላህ ሲባል ምን ማለት ነው የተፈለገው አላህ በተአምር የላካት ልዩ ፍጥረት እንደሆነች ለማመላከት ነው የተፈለገው በዚህ መልኩ የተገለጹ አሉ አብደላህ ዒባደላህ ስንል እንደዚሁ የሚገለጹ አሉ ስለዚህ ወደዚህም ስንመጣ وكلمته وروح منهم ملو لك القرآن لي وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا سماياتنا بسماياتنا بمدروس يالن هلو لن أنت أقر الله جهلا جميعا باتك علي منه كسوس من مالتنا السو يقراتشو لمالتنا يتفلقوا كسو ماقراتو تسخيرو كسو يهونا لمالتن جي يسو كفاي لمالت هذا لن بسمايات بمدر الله ልክ እንደዚህም وروح منه ሲባል አላህ በተለየ መልኩ መፈጠራቸውን እየጠቆመ እንጂ ዒሳን ከዛ ውጪ
የሱ ጁዝእ ክፋይ ናቸው ለማለት አይደለም እዚህ አጋጣሚ ዒሳ ላይ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ሰዎች ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይቀር በዚህ መልኩ የሚገልጹ ያጋጥማሉ ኢብኑ ሑመይድ ረሂመሁላህ ምን ይላሉ በአንድ ወቅት የሐጅ ወቅት የቱርክ ሙፍቲ መጥቶ ስለ ሐጅ አፈጻጸም በሐነፊያ መዝሀብ መሰረት ብቻ እንደነገረው ባስተርጓሚ ጠየቀኝ አሉ ሙፍቲው ሲጠይቅ ስመልስ ጥያቄውን ጨርሻለሁኝ አሁን ከዚህ ውጭ ሌላ ነገር መጠየቅ ፈልጋለሁ አለኝ አሉ እሺ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ትላለህ አለኝ አሉ ማለት ምንድነው የፈለከው አልኩት አሉ ማለት እሳቸው ሰው ናቸው ብሎ ጠየቀኝ አሉ هل هو بشر ምን እንደያዘ ማወቅ ስለፈለኩ ቀስ ብዬ አዎ አልኩት አሉ አይ አይደሉም አለኝ አሉ እሺ ምንድናቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ قل انما انا بشر እኔ ሰው ብቻ ነኝ ሰው ነኝ እንጂ ሌላ አይደለሁም በል ብሏቸዋል ይሄ ታዲያ ምንድነው አልኩት አሉ ይሄ ለተዋዱዕ ነው ለመተናነስ ነው አለኝ አላህ እኮ ነው በል ያላቸው እሺ ምንድናቸው هو جزء منه አለኝ የአላህ ክፋይ ናቸው አለኝ እሺ ሙተዋል አልሞቱም ሙተዋል ስለዚህ የአላህ ጁዝእ ክፋዩ ሙተዋል እያልክ ነው አሰበ ምላሽ አላገኘም حيرتني حسبي الله عليك አለኝ አሉ ግራ ጋብተኛል አላህ ይልቃኝ አለኝ አሉ ከዛ ድንበር ያለፉ ሰዎች አሉ በዚህ ደረጃ حتى ወልዮችን ወይም ወልይ ተብለው የሚታሰቡ አካላት ላይ እኮ ብዙ የሚናገሩ ሰዎች አሉ እኔ የአላህ ከአደብ አንፃር አርፌ ባልተው ኖሮ እያንዳንዱ ነገር ሁን ስለው ይሆን ነበር እያለ ተናገራል ከሌት ተባሉት ወልይ ሰው አልነበሩ ሰው አይደሉም እኮ ይባላል እሳቸው እኮ አይሞቱ እዚህ ሀገር ሞቱ ተብሎ ሌላ ሀገር ወጥተዋል እኮ ይባላል ብዙ እንዲህ አይነት እምነቶች አሉ ድንበር ማለፍ ወደፊት የሚመጣ ተያያዥ ነገር አለ ዛሬ እናየዋለን طيب أدخله الله بذيه ملكو يامن والجنة حق والنار حق بذيه ملكو يامن جنة لملكام سريوج مشى لم يبوتان دهونج بسات لمتفو سريوج النزين يتفتروا يتزقاجوا عون يالو ناتشو بلو يامن أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله جنة يسقبال جنة مقبات هلت ملكالو هلت تاينتنو عندن ابتدائي كمن نشاء أسات ساينكاو قطعات ساينكاو ستتبلو جنة مقبات ሁለተኛው ምን አይነት ጀነት መግባት ነው እንደገና ከተቀጡ በኋላ የሚመጣል ከተቀጡ የወንጀል ሚዛኑ አድልቶባቸው አድፍቶባቸው እሳት ገብተው የሚወጡ ሰዎች አሉ ዞሮ ዞሮ ተውሂድን ያረጋገጠ ሰው መጨረሻው ምንድነው ጀነት ነው ወይ ከመነሻው የጀነት ነው ወይ ደግሞ دخولun مآلي የኋላ ጀነት የሚገባል ተቀጦ ጀነት የሚገባል እነዚህን ያስገኘ ሰው ጀነት ይገባል طيب ሶስተኛ መረጃ የተጠቀሰው ولهما من حديث عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بذي ይህን በማለቱ የአላህን ፊት የሚከጅል ሆኖ لا إله إلا الله ያለ ሰው እሱን አላህ በእሳት ላይ እርም አድርጎታል طيب እዚህም ላይ ቀደም ስለ ጀነት እንዳወራ ነው التحريم على النار نوعان ሰዎች በእሳት ላይ እርም ይሆናሉ ሲባል ሁለት አይነት ነው አንደኛው تحريم كلي ፈጽሞ እሳት የማያገኘው ማለት ነው አንደኛው ከነጭራሹ እሳት የማይገባ ሁለተኛው ደግሞ تحريم تأبيدي ዘላለማዊ የሆነ እሳት የማያገኘው ተቀጥቶ የሚወጣ በጥፋቱ ልክ ተቀጥቶ የሚወጣ ማለት ነው ስለዚህ لا إله إلا الله ያለ ሰው ዝም ብሎ ማለት አይደለም በምን መልኩ ያለ يبتغي بذلك وجه الله إخلاص መጣ ማለት ነው ሁሉም ዒባዳ ላይ የሚመጣ ነገር ነው ይሄ يبتغي بذلك وجه الله يا الله እንዴት የሚከጅልበት ሆኖ لا إله إلا الله يا نبى ነገር ግን ዞሮ ሽርክ የሚፈጽም ከሆነ يبتغي بذلك وجه الله የሚለውን እየናደው ነው የሚሆነው إخلاص መምጣት አለበት
ሰዎች ሶላት እየሰገዱ ተህያን እየቀሩ እዛው ተህያ ውስጥ የተውሂድ መልእክት አለ ገና ፋቲሃ ላይ ኢያከ ነዕቡዱ ወኢያከ ነስተዒን ጌታ ሆይ አንተን ብቻ ነው የምገዛው እያለ ቃል ኪዳን እያሰረ እያጠነከረ ነው ያለው التحيات ላይ ሲመጣ السلام عليك ايها النبي አንተ ነብይ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን ዱዓ እያደረገ ነው ለማን ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ የሚደረግለት አካል አይማጸኑትም እሳቸው ፍጡር ናቸው ማለት ነው ዱዓ እያደረግን ነው ለሳቸው السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته يا الله رحمه اذنتنا بركاهم بانت لا يهون دعاء እያደረግን ነው ለሳቸው ከዛስ وعلى عباد الله الصالحين ለደጋግ አላህ ባሮች እነዚሁ ዱዓ እያደረግን ነው በዚህ መልኩ ፍጥሮች ናቸው ብሎ ዱዓ እያደረገላቸው ከዛ ሲጨርስ እንደገና ያ رجال الله اغيثنا بالله ይላል خذ بيدي يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ሆይ እጄን ያዙኝ ይላል ታጥቦ ጭቃ ማለት ነው ይሄ ምን እየሆነ ነው ያለው ሰው የሚሞግተው ነገር በሌላ አቅጣጫ ያፈረሰው ስለሆነ ዋጋ ያሳጣዋል ምስክርነቱን ዋጋ ያሳጣዋል አራተኛው ነስ የቀረበው ማስረጃ ከአቡ ሰዒድ አልኹድሪ ስማቸው ማን ነው አቡ ሰዒድ አልኹድሪ አቡ ሰዒድ ስም አይደለም ኩንያ ነው የሰዒድ አባት ነው የሚለው ስማቸው ማን ነው ደጋግመን ስማቸውን የምናገኛቸው ታላላቆችን በተቻለ መጠን ስማቸውን ልንይዝ ይገባል አቡበክር ሲዲቅ እጅግ በርካታ ሙስሊም ስማቸውን ያውቃቸው አቡበክር እኮ ስም አይደለም ስማቸው አይደለም የበክር አባት ነው የሚለው አይደለም አቡ በክር የበክር አባት ስማቸው ማን ነው አብዱላህ ኢብኑ ዑስማን አቡ ሰዒድ አልኹድሪ ማሊክ ኢብኑ ሲናን ረዲየላሁ ዐንሁ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال እንዲህ ብለዋል አሉ قال موسى يا رب موسى ምናሉ ጌታ ሆይ علمني شيئا اذكرك وادعوك به አንተን ማውሳበት አንተን የምማጸንበት አሳውቀኝ የሚወሰሉበት ሊሆን ይችላል ወይም ቀጥታ ዱዓ የሚያደርጉበት የዱዓ አይነትም ሊሆን ይችላል قال قل يا موسى لا اله الا الله موسى ሆይ لا اله الا الله በል አላቸው እሳቸውም ምን አሉ ሁሉም ባሮችህ እኮ ይሄን ይሉታል አሉ የላ ኢላሃ ኢላላህን ቂማ ዋጋ ማቅለላቸው አይደለም ነገር ግን የሚለዩበት የአላህ ልዩ መልእክተኛ ናቸው ለየት ያለ ነገር እንዲያድላቸው እንዲጨምራቸው ፈልገው ነው የጠየቁት ከዛም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማሳሰቢያ ምን ሆነ የዚህችን ቃል ክብደት ይበልጥ እንዲያውቁ ሱብሃንአላህ ለማን ነው እየተናገረ ያለው ይበልጥ ያሳውቃለው ለሙሳ ለነብይ ሱመርጦ ለላካቸው ማለት ነው ወደፊት የሚነሳ ነጥብ ስላለ እንድናያይዘው ነው ይሄን ማነሳው طيب ምን አላቸው ሰማያትና በውስጣቸው ያሉ ነዋሪዎች እንደዚሁም ምድሮችን በአጠቃላይ ሰባቱ መሬቶችም በአንድ የሚዛኑ ክፍል ላይ ቢሆኑ لا اله الا الله በሌላ ክፍል ላይ ብትሆን لا اله الا الله ተመዝናቸው ነበር ይሄን ያህል ነው ርቀቷ لا اله الا الله ይሄ ብዙ ነገር ነው የሚያቃጭለው የሚያሳስበው አንድ ይሄን የከበደ ቃል ምን ያህል በትክክል ይዘነዋል ምን ያህል በትክክል ተሕቂቅ ማድረግ አንድ አይደለም እኮ ሰዎች ተውሂድን ሲያረጋግጡ ሁሉም እኩል አይደለም የሚያስገኙት ደረጃው ይለያያል የአቡበክር ኢማንና የሌሎች ሰሃቦች ኢማን ልዩነት እንዳለው ከኛ ጋር ደግሞ ያለው ርቀት እዚህ ተብሎ የሚገመት አይደለም ስለዚህ የበለጠ لا اله الا الله በተሟላ መልኩ ለማስገኘት ብዙ መጣር መታገል እንዳለብን ከዚህ እንወስዳለን በሌላ በኩል ይችን ከሊመተ ተውሂድ ያስገኘ ሰው ያለውን ዋጋ እናስብ لا اله الا الله ያሉ ሰዎች ዕርዳቸው ክብራቸው ደማቸው ንብረታቸው ጥብቅ ነው አይደፈር ዘመቻ ላይ ከሰሃቦች ውስጥ የተወሰኑትን የገደለ አንድ ሰው ኡሳመህ ኢብኑ ዘይድ አሳደው ሲደርሱበት لا اله الا الله አለ ገደሉት ሰሃቦች ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ሲመለሱ እንዴት ተናገሩ ከብዷቸዋል ማለት ነው ከዚህ ምን ወስደው አይደል እንዴ ጉዳዩ እኮ ከብዷቸው ነው ኡሳማ እንዲህ አይነት ሰው ገጥሞን
ከዛ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሊገለው ሲል ላ ኢላሃ ኢላላህ አላ ግን ገደለው አላቸው። አስቡት ሷሐቦችን እንኳን ጨንቋቸዋል ጉዳዩ ማለት ነው። እንዲህ ከጎናቸው የነበሩ ሰዎችን እንኳን ገሎ ማለት ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡሳማን ጠየቁት። ላ ኢላሃ ኢላላህ ካለ በኋላ ገደልከው አሉት። የአላህ መልእክተኛ ሆይ እከሌን ገደል አላቸው። ከዛስ ገደልከው አሉት። ምን ያህል እንደሚያስጨንቅ አስቡት። ከሰይፌ ለመጠበቅ ብሎ እኮ ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለው ይመስላል ደግሞ ዛሂሩ ሲታይ አይደል እንዴ ልቡን ቀዳህ አይተዋል እንዴ አሉት። ነገ የውመል ቂያማ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከሳሽህ ሞጋችህ ሆና ስትቀርብ ምን ሊወጣህ ነው? ምን ይሻልሃል? በዚህ ደረጃ ከጎን አብረው የወጡ ሰዎችን ህይወት ቀጥፎ ሲደረስበት ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለን ሰው ለምን ገደልክ ብለው ሲያስጨንቁ አስቡት። ኡሳማ ምንድነው ያሉት? ምን ነው መስለሜ ከዛ በፊት ባልሆነ ብለው እስከሚመኙ የተጨነቁት ጭንቀት። ዛሬ ምንም ያላረገን ዘሩን ቋንቋውን በማየት ብቻ ከኛ ተለየ በሚል ብቻ ወይም ዱንያው ንብረቱን በመፈለግ ብቻ ስንት ሰው ነው በየአቅጣጫው የሚቀጠፈው? ላ ኢላሃ ኢላላህ ያሉ ሰዎች በብዛት የምናዝነው ስለሞቱት ነው። ይበልጥ የሚያሳዝነው በዳይ ነው። ነገን ስናስብ ምን ያህል አስጨናቂ ነገር እንዳለ ከፊቱ የላ ኢላሃ ኢላላህን ክብደት ከዚህ እንወስዳለን። طيب እግረ መንገድ የምናነሳው ነገር አለ እዚህ ላይ ወልአርዲን السبع ሚለው ሰባት መሬቶችም ይላል። ይሄ ሷሪህ ቀጥተኛ የሆነ መልእክት ነው። መሬት ሰባት እንደሆኑ ማለት ነው። ቁርአን ላይ አንድ ቦታ ተቆማለ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الله እሱ ነው ያ ሰባት ሰማያትን የፈጠረ ከምድርም አምሳያቸውን ፈጥሯል። ሰባት ከመሆኑም ጋር አንዳንዶች ከነጭራሹ አይ መሬት ሰባት አይደለም የተፈለገው እያሉ አስቀምጠዋል። መረጃው ቀጥተኛ ነው። እንዲህ አይነት ክርክር ዋሃ ያነሳ ወደ ጎን እንጥለዋለን። ከዛ ግን ሰባት መሬት የሚለው ካጸደቁ በኋላ የተለያየ ሐሳብ ያነሳሉ። ከፊሎቹ ምን አሉ? ሰባት መሬት ማለት ልክ እንደ መሬት እንደምንኖርባት መሬት ሌሎች መሬቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይላሉ ከኢብኑ አባስ የሚተላለፍም አተር አለ ከኢብኑ አባስ 7 አራዲን ሰባት መሬቶች في كل ارض نبي كنبيكم በእያንዳንዱ መሬት ላይ እንደ ነብያቸው ነብይ አለ። ወአደም ከአደም እንደናንተ አደም እዛም ሌላ አደም አለ። እንደናንተ ኑህ ሌላ ኑህ አለ። እንደ ኢብራሂም ሌላ ኢብራሂም አለ። እንደ ዒሳ ሌላ ዒሳ አለ። ضعيف ነው ግን መረጃው ለመረጃ ሆኖ ለማቅረብ ጥንካሬ ያለው አይደለም። ስለዚህ ይሄ ቁም ነገር አድርገን ልንጠቅሰው አይገባም። አንዳንዶች ጋር ስለሚኖር ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት መሬት ምንድነው የተፈለገው? ሌሎች ደግሞ መጡና አይ ሰባቱ አህጉሮች ማለት ነው አሉ። ከየት አመጣው? እንዲያውም ሐዲሱ ሌላ ቦታ ላይ እንደተገለጸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም من ظلم من الارض شيئا ከመሬት የሆነች ነገር የበደለ ሰው ድንበር የገፋ ሰው የቆረሰ የወሰደ ሰው طوقه من 7 أراضين ብለዋል። ከሰባት መሬቶች ይጠለቅለታል ቢሸከም ይደረጋል ተብሏል። ስለዚህ ዛሂሩ የሚያሳየው የተለያየ አህጉር አይደለም። ነገር ግን እንዴት ነው ከይፍያው? ንብርብር ናቸው? የተለያየ ዓለም ነው? አላሁ አዕለም። ገይብይ ነው። ብዙ መፈላሰፍ አያስፈልግም። የሚያስጨንቅም ነገር አይደለም። ዝም ብለን ሰባት መሬቶች አሉ ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ኸይረን ማለት ቢሂነ ላ ኢላሃ ኢላላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከነሱ ተከብድ ነበር በዚህ መልኩ ቢመዘኑ አላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሐዲሱ የተወሰነ ክፍሉ ድክመት ቢኖረውም ይሄኛው ክፍሉ ሌሎች የሚያጠናክሩት መረጃዎች አሉ። ሐሰን እንደሆነ የደረሱም የጠቀሱ ዑለማዎችም ሙሐዲሶችም አሉ በተጨባጭ። በሌላ በኩል የላ ኢላሃ ኢላላህን ፈድል በተመለከተ ይህንን የሚያመላክቱ ሐዲሶች ብዙ ናቸው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضل الذكر لا اله الا الله ይላሉ። ከዚክር ሁሉ በላጭ لا اله الا الله ነው። እንደዚሁም أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي እኔም ከኔ በፊት የነበሩ ነብያትም ከተናገርነው ሁሉ በላጩ لا اله الا الله የሚለው ነው ይላሉ። ያላትን የላቀ ቦታ ያመላክታል ማለት ነው። አምስተኛው የተጠቀሰው ትርሚዚ የዘገቡት ملكتنا صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم هي حديث القدسي يبالال يا آدم لجهوي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا
ዓለምን ሊሞላ የቀረበ ወንጀል ተሸክመህ ብትመጣ ثم لقيتني ምን ማለት ነው لا تشرك بي شيئا በእኔ ላይ ሳታጋራ ከዛም ከተገናኘኸኝ ስለዚህ ተውሂድ ቀድሞ ቢኖርም ከዛ ሽርክ ከተከተለው ባዶ ነው የሚሆነው ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا በዚህ ሐል ላይ ከተገናኘኸኝ ሳታሻርክ እኔን ከተገናኘህ ማለት ነው ይሄን የተፈለገው ማጠንከር لاتيتك بقرابها مغفرة ያንኑ የቀረበ ምህረትን ይዤ ቀርባለሁ የተውሂድን ዋጋ ነው ከዚህ የምናየው ወንጀል እንደ ባህር አረፋ ቢበዛ እንኳን ከተውሂድ የበለጠ ወንጀልን የሚያረግፍ ኸይር ስራ የለም ከዚህ የበለጠ ነገር የለም طيب فيه مسائل በዚህ ርዕስ ውስጥ ያሉ አንኳር ነጥቦች አሉ አና ነጥቦች አሉ الأولى የመጀመሪያው ሰዓቱ فضل الله يا اللهን ትሩፋት ስፋቱን እናያለን በርከት ብሎ በሐዲሶችም በአንቀጾም በሐዲሶችም የምንመለከተው ነው መጨረሻ ላይ የሰፈረው ሐዲስ ራሱ ይሄን ያሳያል الثانية كثرة ثواب التوحيد የተውሂድ አጅር ብዛቱ ተጠቅሷል عند الله كالله ዘንድ መልእክቱ ግልጽ ነው الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب ከዚህም ጋር ያለው ዋጋ ከፍ ያለ ከመሆኑ ጋር ወንጀሎችንም ምን ያህል እንደሚያረፍ እንደሚያሳብስ الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام سورة الأنعام ውስጥ ያለችው በተጠቀሰው ርዕስ ውስጥ ያለችው አንቀጽ ማብራሪያዋ የትኛው ነጥብ ፈልገው ነው بظلم ظلم የሚለው ምን ተብሏል ሽርክ ነው የተባለው እሺ الخامسة تأمل ማስተዋል ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ተአመል አስተውል ማለትም ይቻላል በዛ መልኩ ልናነብ እንችላለን تأمل الخمس አምስቱ ነገሮች ማስተዋል اللواتي النزيا في حديث عبادة يا عبادة حديث ውስጥ ያሉት አምስት ነገሮች ምንድናቸው የመጀመሪያው من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أنت وأن عيسى عبد الله ورسوله قلت كذا والجنة حق والنار حق الشرك وأن محمدا رسول الله يقترال مالته እነዚህን አምስት ነገሮች ማስገኘት ማስተዋል መገንዘብ ያስፈልጋል አንዱ ከሌላው ተያያዥ ናቸው የመጀመሪያው ነጥብ የሚያጠነክሩ ናቸው ስድስተኛ أنك إذا جمعت كسبسبك كاغنانيهው بينه بالسنة وبين حديث عتبان የዕትባን ሐዲስ ላይ بينه ማለት የዑባዳ ሐዲስ ላይ የተጠቀሰው ማለት ነው የዑባዳ ሐዲስ ላይ የተጠቀሰው ምንድነው ይሄንን ያስገኘ ሰው ባለበት ላይ እንኳን ቢሆን አላህ ጀነትን ያስገባዋል ተብሏል ይሄንን አንድ የዕትባንን ሐዲስ ደግሞ ምን የሚል ነው لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله አንድ ላይ ሰብስቦ ያስገኘ ሰው وما بعده ቀጥሎ ያለው ደግሞ የአቡ ሰዒድ الخضري تبين له وما بعده መጨረሻም ላይ ያለው እንደዚሁ ትርሚዚ የዘገቡት ይገለጥለታል معنى قول لا اله الا الله لا اله الا الله መልእክት የበለጠ ግልጽ ይሆንለታል ይጎላልለታል وتبين لك ላንተም ግልጽ ይሆንልሃል خطأ المغرورين የተሸወዱ የተሸነገሉ ሰዎች ሁኔታ ምን የሚሉት እነዚያ لا اله الا الله በቃል ማስተጋባት ብቻውን በቂ የሚመስላቸው መሸንገል መሸወድ ነው በተግባር ካልሆነ ሰባተኛ ተንቢህ ማስገንዘብ አለ للشرط الذي في حديث عتبان የዕትባን ሐዲስ ውስጥ የተቀመጠ መስፈርት አለ ምን የሚል على يبتغي بذلك وجه الله የሚለው ሸርጥ ነው لا اله الا الله የአላህ ፊት ታስቦበት መልእክቱ ታስቦ ሲኖር ነው ዋጋ የሚኖረው ዘጠነኛ التنبيه لرجحانها لا اله الا الله እንደምታደፋ ሚዛን እንደምትደፋ ማስተዋል ያስፈልጋል بجميع المخلوقات ሁሉንም ፍጥረታት ባንድ ሚዛን ላይ ቢሆኑ እሷ በሌላ አቅጣጫ ብትሆን مع ان كثيرا ብዙዎች ከመሆናቸው ጋር ممن يقولها እሷን የሚሉት يخف ميزانه ሚዛናቸው የሚቀል ከመሆኑ ጋር በትክክል ባለመገኘቷ ማለት ነው العاشرة በትክክል ባለማስገኘታቸው አስረኛ النص ማስረጃው على ان ማስረጃ አለ على ان الارضين سبع كالسماوات ምድሮችም እንደ ሰማያት ሰባት እንደሆኑ ግልጽ ማስረጃ ተቀምጧል الحادية عشرة أن لهن عمارا
ነዋሪዎች እንዳሏቸው ተገልጿል። الثانية عشرة إثبات الصفات صفة الله መገለጫዎችን ማጽደቅ خلافا للأشعرية كأشعرية بالتلية የት ነው የምናገኘው? የአላህ ሲፋ አለ በቀረበው ባብ ውስጥ የት ነው ያለው? ወጅህ የሚል የአላህ ፊት የሚለው አሽዓሪያ ይሄን አያጸድቁም። ተራው ህዝብ ጋር ይሄ ችግር የለም። የአላህ ፊት ብለህ ብትናገር አይጎረብጠውም። አላህ ከአርሹ በላይ ነው ብለህ ብትናገር አይጎረብጠውም። አለማወቅን ቁጭ ብለው ኪታብ ይዘው የተማሩ ሰዎች ናቸው በዚህ ላይ ሙግት የሚያስነሱት። ይሄ ከአሽዓሪያዎች በተለየ የአላህን ሲፋት ማጽደቅ በውስጡ አለ። يبتغي بذلك وجه الله يا الله فيت يميكجل هونو يسن فيت لما يتميكجل هونو. الثالثة عشرة أنك أنت إذا عرفت كوك حديث أنس يا أنس الحديث عرفت توك الله يتنيون يا أنس حديث يمجرشوا مدر اللي مولا يقربه وانجل تشارك ما بتمتع يميله عرفت توك الله أن قوله في حديث عتبان بعتبان حديث وسط يتجلس ومن عنده يقبهال فإن الله حرم على النار الله بسات لا يرمى درقوال من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لسو يبتغي بذلك وجه الله يزيه ملكتي يقلت اللهال من عنده أنه ترك الشرك شرك متى عنده يبتغي بذلك وجه الله مالت من دنو شرك انتتو مالته إيه عنده يتفلقوا يقبهال ليس قولها باللسان نجيب ملاس بيتشا من ناقر هذا اللهم أسرارات تأمل الجمع ሁለቱም መሰብሰባቸውን አስተውል بين كون عيسى ومحمد عيسى እና محمد መሆናቸውን عبد الله يا الله ባሪያዎች ورسوله መልእክተኞችም እንደሆኑ አስተውል። ልክ ዒሳን እንደማናመልከው ነብይን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አናመልከው። ልክ ዒሳ እንደ ረሱልን እንደማንማጸነው ነብይን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንማጸነው። አንድ ሰው ዒሳን ቢጣራ ይሄ ሰው ነሳራ ነው የምንለው። ሙሳን ሲጣራ ሙሐመድን ሲጣራስ ማሻአላህ ይሄ ይቻላል፣ ክርክር ይነሳል። ምን ችግር አለው ይባላል። ዒሳን መጣራት ይቻላል አይቻልም? ሙሐመድ ሲሆን ይቻላል እንዴ? አብረው ነው የጠቀሰው ዝላ አይደለ? አብረው መምጣታቸው የሚያስይዘን ነገር አለ። ሁለቱም ባሪያዎች ናቸው፣ ሁለቱም መልእክተኞች ናቸው ተብሎ ነው የተገለጸው ሐዲሱ ላይ። 15ኛ ማዕሪፈቱ اختصاص عيسى بكونه كلمة الله ዒሳ የተለዩበት ነገር ተጠቅሷል። እሱም የአላህ የሁን ቃሉ ውጤት እንደሆኑ ማለት ነው። ሁን በሚል ቃል የተገኙ እንደሆኑ። 16 ማዕሪፈቱ ከውኒሂ ሩሐን ሚንሁ እሱ ከፈጠራቸው ሩሖች እንደሆኑ በተለየ ደግሞ በዚህ በኩል እንዳይታዩ ማለት ነው። من الأرواح التي خلقها كفتراቸው ሩሖች። 17 ማዕሪፈቱ فضل الإيمان بالجنة والنار በጀነት እና በእሳት የማመን ዋጋው ፈድሉ ተጠቅሷል። የት ነው የተጠቀሰው? ጀነት ለመግባት ከተጠቀሱ ነጥቦች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው የተጠቀሰው። አንድ ቅድመ ሁኔታ ሆኖ ተጠቅሷል። ከሸሃደተይን ጋር አብረው ተጠቅሰዋል። 18 ማዕሪፈቱ ቀውሊሂ ዐላ ማ ካነ ሚን አልዐመል ምን ማለት ነው? ባለበት ስራ ማለት በየትኛው መሐል ላይ ቢሞት ወንጀሉ ከበዛ አላህ ካልማረው ተቀጥቶ ከማረው በትሩፋቱ የኸይር ስራ ካደለም እንደዚሁ በላ ኢላሃ ኢላላህ ቀዳሚ ሰበብነት ጀነትን ይገባል። 19 ማዕሪፈቱ አነ الميزان له كفتان የአኺራ ሚዛን ሁለት ክፍሎች እንዳሉት። 20ኛ ማዕሪፈቱ ذكر الوجه ለአላህ ፊት እንዳለው መወሳቱ يبتغي بذلك وجه الله ተብሎ የተጠቀሰው ማለት ነው። ይሄ መቀደምታ ሻዒራዎች እንኳን ያጠርቁት ነበር፣ ኋላ ያመጡት ናቸው እንደገና ተሽቢህ ነው ብለው ያስተባበሉት እንጂ እነ በይሃቂ እነ አቡል ሐሰን አልአሽዓሪ ሌሎች እነ ሐታ እነ ባቂላኒ ወደ ኋላ እንኳን እያጸደቁ አስቀምጠው እናገኛለን። ነገር ግን ዛሬ ያሉት በተለይም እነሱን የተከተሉ አህባሾች ለአላህ ፊት ማጽደቅን ፍጡር ጋር ማመሳሰል ነው እያሉ ያብጠለጥላሉ። ማመሳሰል ቢሆን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠነቀቁት ነበር አይደል እንዴ? በዚህ መልኩ ሰው ያሳስታሉ እንዴ? ማመሳሰል ቢሆን ይሄ እኮ አሳስተዋል ማለት ነው፣ ሸውደዋል ማለት ነው። ቁርአኑና ሐዲሱ የቅኔ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ዛሂሩ ሌላ ነው፣ በጀርባ ግን ሌላ መልእክት አለ ማለት ነው። እውነታው ግን እንደዛ አይደለም። طيب እዚህ ላይ በቃናል። سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك